समस्त नामप्रेमी सत्संगी श्रद्धालु ज्ञानी गुणी साधु सुज्ञजन तथा भागवत प्रेमी मानकु मोर सादरे प्रणाम। तो सहित वेद पुराण कथा चैनल रे आपन को स्वागत। प्रिय बंधुगण माने आमे गत वीडियो रे आमे भागवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को शेष उपदेश प्रसंग रे किसी आलोचना करथिले। वर्तमान एबे ताहारी आग प्रसंग महाभारत युद्ध। अंध राजा धृतराष्ट्रंकर आगरे संजय मंत्री कहउछंती, हे कुरुराय, पराशरंकर पुत्र मते दया करिबारु तांका प्रसादे मते सब दुष्ट हेउअछि। हे राजन, तोहरी पुतुरा आगरे हरि जाहा कहिले से कथा पृथ्वीर लोक शुणिले सब तरी जिवे। परम तोष होई अर्जुन प्रभुंको एबे स्मरण करुछि ओ एही ज्ञान शुणी पार्थ एबे आनंद अनुभव करुछि। राजा सेई प्रभुंकर अशेष स्वरूप को देखिला मात्रे अर्जुनंकर हृदयरु पाप गला। हे राजन, ए पुराण को जी प्रतिदिन शुणिब गोविंदंकर प्रसन्न रे से श्रीमंत हेब। जदि सबुदिन एही पुराण को मुखरे पढ़ी न पारिब तेबे कार्तिक ओ माघ वैशाख मासरे शुणिब। जो माने षड़ जयंती रे एही पुराण बसी पढ़िबे से माने गंगा रे स्नान कले जो फल मिले सेही फल संगे संगे पाइबे। संक्रांति, अमावास्या, एकादशी एही दिन मानकरे जे अहर्निशि पढ़िब से लोक विष्णु हृदय रे आसी लीन हेबे। हे राजन, एही ग्रंथर फलश्रुति कहूछि शुण। एही ग्रंथ जी पढ़िब ओ शुणिब चारि वेद पढ़िले जेतिकी फल मिले ताठारु अधिक फल प्राप्ति हेब। नीति पढ़िले निश्चित पुण्य लाभ करिब। हे पार्थ, मो श्रीमुखरु शुणी जेते पापी संसार रे अछंती जदि एमाने एही ग्रंथ को शुणिबे अपुत्रिक, अदाता, पिशुन, अयोग्य, अधर्म, मूर्ख, मूढ़, दुराचार, ब्राह्मणकर धन चोरी करुथिबा व्यक्ति, संसान रे जिए मूर्ति को भांगु थाए, पर को जिए खच मिछ कहु थाए, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या करिथिबा लोक, ब्राह्मण होई जदि सुरा भक्षी थाए, वेद को निंदा करिबा लोक ए सब एही ग्रंथ शुणिले ओ संकल्प करी पढ़िले मनरे जहा बांछिबे ताहा सेही पुण्य फल हेब। एथिपाई किछि दक्षिणा मध्य ब्राह्मण मानकु देबाकु हेब। हरि अर्जुन संवाद अंध आगे नेई प्रच्छिन्न करी संजय मंत्री सबु कही। संजय कहिला, हे राजन, तोहर सबु पुत्र अदातव्य होइले सेमाने समस्ते अधर्म कले तेणु तांकर जय केबे हेब नाही। नारायण जेहेतु पांडव मानक सपक्षरे अछंती सेथिपाई पांडव मानकर जश उदय हेब। तेबे पांडव मानकर जश कहिले न सरे। संजय कहला, हे राजा, नृसिंह पुराणर एही परम बाणी शुणी तमे तरिबा सहित संसारर समस्त नर एही पुराण शुणी तरी जाआंतु। श्रीकृष्णଙ୍କ मुखरु एही ब्रह्मबाणी शुणी अर्जुन बोध होई महायुद्ध करिबाकू धनु धरिला। हे राजा, एबे अर्जुन श्रीकृष्णଙ୍କ पादरे नमस्कार करी गांडीव धनु धरी युद्ध करिब बोली आगरे ठिया हेला। अर्जुनर तीर कमाण रघुनाथ मूर्ति परी होई उठिला। निशरे हाथ मारी अर्जुन वीर दर्परे ठिया हेला। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण नंदीघोष रथरे सारथी रूप रही चारि अश्वंकर बाग धरिले। एकारे कुरुक्षेत्र, द्वितीय नंदीघोष, तृतीय पार्थ, चतुर्थरे रमेश, पंचमरे हनुमानर कपिध्वज आना, षष्ठरे चारि अश्वंकर प्रलय धारणा, सप्तम सागर अटे कुरुक्षेत्र स्थान। एथिरे रथ साजिछंती स्वयं भगवान श्रीकृष्ण। उत्तରରେ गंगा नदी, दक्षिणरे यमुना नदी, ଯାହାକି पंचकटक मध्यरे भारत प्रसिद्ध लाभ करिछि। एथिरे ଯେଉଁ नर मरिबे स्वर्गरे सेहिमाने निश्चित बसिबे। ଯେଉଁଥିରେ କି स्वयं भगवान श्रीकृष्ण विजय କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। अर्जुन व्यासदेव कहउछंती, हे साधुजन, एबे मु अन्य आख्यान कहुअछि। एहाकू शुणी केही रहस्य करिबे नाही कि हसिबे नाही।
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ମୁଁ ନିଜ ଲେଖନୀ ଧରି ଲେଖିଛି। ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଧରି ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଜନ ମଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10,000 ସୈନ୍ୟ ମରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିଖଣ୍ଡୀକୁ ଦେଖି ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥୀର କାମସରରେ ମୋହ ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ମାଡ଼ି ମଲେ। ଶିଖଣ୍ଡୀ ମେରୁଶର ଭେଦିଲାରୁ ତା ଶରରେ ପଡ଼ି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ଭୀଷ୍ମ ଶରଶଯ୍ୟାରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ବୈଶମ୍ପାୟନ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ, ଏହାପରେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେହିଠାରୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସେନାପତି ହେଲେ। କୂଟ ଓ ସଂକଟ ବ୍ୟୂହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ପୁନଶ୍ଚ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ଏକ କାଠ ହାତୀ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଭୀମସେନ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚକୋଟକୁ ଜିଣି ଯମୁନାକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜିଣିଲେ। ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଲା ବୋଲି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଜାଣିଲେ। ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣ ହାହାକାର କଲେ। ଧନୁଶରକୁ ଭୂମିରେ ଥୋଇ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଶୋକ କଲେ ଦ୍ରୋଣ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଖିଲା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁଶର ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତତକ୍ଷଣେ ଧନୁଶରକୁ ଧରି ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ବେକକୁ ହାଣି ପକାଇଲା। ଏ ରୂପରେ ରଣରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ରଣ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ହେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ, ଏହିଠାରୁ କୁରୁବଂଶର ମରୁଡ଼ି ଶୁଣ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 98 ଭାଇଙ୍କୁ ଭୀମସେନ ଗଦାରେ ମାରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଶୁଏଇ ଦେଲା। ଦୁଃଶାସନର 2 ବାହୁକୁ ଭୀମସେନ ଓପାଡ଼ି ଦେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ତାହାକୁ ଦେବରାଜ ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ହେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 2.5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କାଳସର୍ପ ଅଭିଶାପରେ ସେ ବଧ ହେଲେ। ଶଲ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦିବସ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଶଲ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଶିଙ୍ଗିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ନେଇ ନିଜେ ଜଳିଗଲେ। ହେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଏହି ରଣରେ ବଧ ହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍କୁନି ସମେତ ଏ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିଲେ। ବୈଶମ୍ପାୟନ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଶୁଣ। ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଳାଇ ଯାଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଛଘୁଞ୍ଚାରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଥା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କେହି ହେଲେ ପଶିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦାରେ ଥାଇ ଉପାୟମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ଭୀମକୁ କହିଲେ, ହେ ଭୀମ, ତୁମେ ଏକ ସିଂହାସନ ଆଣି ପକାଇ ଦିଅ। ଆପେ ଆପେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତୁମେ ଭୀମ 3 ନାଦରେ ଡାକିବ। 3 ନାଦ ତୋହର ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ନ ଆସିବ, ତେବେ ରଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଲୋକର ମୁଦନା ଫାଟିଯିବ। ଭୀମସେନ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଲୁଚିଲା? ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଳ ଭିତରେ ପଶି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜଳରୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଭୀମ, ଏ ଜଳ ବହୁତ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ବ୍ୟାସ ଋଷି ଏ ଜଳକୁ ଚାପି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଜଳ ବଡ଼ ଦୋଷ ଅଟେ। ଭୀମ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠାରେ ଶରଣ ପଶିବ, ଏ ଜଳ ତାହା ପାଇଁ ଅମୃତସର ଭଳି ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାରୁ 10 ଦିଗପାଳମାନ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ଭୀମସେନ ନାଦ ଟେକି ସିଂହରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭୀମାସନ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଓ ସେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମର ରଡ଼ି ଶୁଣି ନିଶରେ ହାତ ଦେଇ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ। ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମୋ ଅଧୀନରେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲୁଚିବା ଅସୁନ୍ଦର କଥା ହେବ।
ମୋ ନାମ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରେ। ମୋ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ଓ ପାଦରେ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ଅଛି। ମୋ ହାତ ବାଜିଲେ ପାଷାଣ ସୁନା ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ହସ୍ତିନାର ନୃପତି ଅଟେ। ପଞ୍ଚକଟକରେ ମୁଁ ଏକା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଅଟେ। ମୋ ଏକା ମାତ୍ର ରାଣୀ, ଯାହାର ନାମ ଭାନୁମତୀ ଅଟେ। ମୁଁ କହିଲେ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୁଁ ମୂର୍ଦ୍ଧାଭିଷେକୀ ଅଟେ। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହୋଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଲୁଚିବି? ଏ ସାର ଭୀମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବୋବାଳି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଗଲେ ଆଜି ନିଷ୍ପାଣ୍ଡବ କରିଦେବି। ରାଜାର ଏ କଥା ଯାକ ଶୁଣି କମଳିନୀ କୋମଳ ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ବୋଧି ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରିୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଏହା ପରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ସହିତ ଏହି ବେଦ ପୁରାଣ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।